মুফতি আব্দুল হামিদ কাসিমি সাহেব, উনি আমাদের মেরাজ বলে যে ছেলেটি আছে তার শুনবেন ইনশাআল্লাহ। এবং আমাদের যে খুশুসি মেহমান আসছেন, জামাত সাথে আছে হাফিজ হ্যাঁ আপনি আচ্ছা ঠিক আছে মাশাআল্লাহ। আমাদের যে জামাত মেহমান আসছে ওনাদের মধ্যে একজন হাফিজ মাওলানা আছে উসামা, হ্যাঁ আলিম, ওনার মাধ্যমে আমরা একজন বাচ্চাদের শেষ সবক শুনবো ইনশাআল্লাহ। তো সর্বপ্রথম আমরা আবেদন করব আমাদের মাদ্রাসার কারি সাহেব, কারি শামসুল সাহেব, উনি আসুক এবং শেষ সবকটি ওনার মুর্শিদের শুনে নেন। হ্যাঁ সকলে এসে যান সামনে। কারি সাহেব, আমাদের মার্কাজি মসজিদের ইমাম সাহেব এবং মহেশপুর মসজিদের ইমাম সাহেব আসুন, চলে আসুন সামনে, আপনারা দেখতে ভালো লাগবে। কি দেবো? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين.
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم تغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة فرعون ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار
واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين صدق الله العظيم মাশাআল্লাহ, আমরা এখানে অনেক মূল্যবান আলেমরা উপস্থিত আছেন। পার্শ্ববর্তী এলাকার সমস্ত ইমাম সাহেবগণ, আলিম ওলামা আমরা এখানে আজকে পেয়েছি, এবং আমাদের গ্রামের বিশেষ ব্যক্তি কমিটিবৃন্দ সকলে উপস্থিত আছে আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা জানেন এই প্রতিষ্ঠান আমরা খিদমতে লেগে আছি, সাথে গ্রামবাসী এলাকাবাসী সকলেই আছে। আমাদের এই ছোট্ট মাদ্রাসা, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমাদের শিক্ষকগণ কমিটি আমাদের সাথ দিয়ে আমাদের জেলা নয় একদম রাজ্য পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ছাত্রদের একটা পজিশন থাকে, আসে, প্রত্যেক বছর আসে আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা জানেন কিছুদিন আগে একদম ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এই দুটি জেলা মিলে একটি আমাদের কম্পিটিশন হয়। সেই 4টে ফাড়ার মধ্যে একটি ফাড়াতে আমাদের এই মাদ্রাসার ছাত্র ফার্স্ট হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ। এবং এটা জেলা হলো, রাজ্যতে যে পরীক্ষা হয় আমাদের সেন্টারে প্রত্যেক বছর, যেরকম মাধ্যমিকের পরীক্ষা হয় সেরকম সেন্টারেও আমাদের পরীক্ষা হয়। আপনারা জানেন সামনে আমাদের 20 তারিখ থেকে পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে। তো গত বছর যে পরীক্ষাটা হয়েছিল তাতে আমাদের এই মাদ্রাসার ছাত্র একজন 3rd পজিশন এসেছে রাজ্যতে। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা পড়াশুনো বা আমাদের শিক্ষকরা, আমাদের কমিটিবৃন্দ, আমরা আলহামদুলিল্লাহ পড়াশুনো উন্নত থেকে উন্নত করার আমরা চেষ্টা করছি। আল্লাহ যদি চায়, আমাদের ইখলাস হচ্ছে, উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই, যে আল্লাহ যেন রাজি খুশি হয়ে যায়। সেই জন্য আজকে এই কোরআন কারিমে 4 জন ছেলে আমাদের হিফজ আজকে মুকাম্মল করে শেষ সবক শোনালো, এবং একজন ছাত্র পুরো বৈঠক 10 ঘন্টার মধ্যে আজকে শুনিয়েছে, আপনারা জানেন। এবং হ্যাঁ দাঁড়াও, তুমি দাঁড়াও, ওই দিয়ে ঘুরে দাঁড়াও। এই ছেলেটি আমাদের 10 ঘন্টায় কেশপুর মাদ্রাসা থেকে আসলেন কারি আক্তার সাহেব, উনি লিখিত দিয়ে গেছেন। তো 10 ঘন্টায় এই ছেলেটি কোরআন শুনিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, নির্ভুল। এবং এবং আমাদের যেখানে আলেমী জামাত চলে, মৌলানা জামাত, আমাদের পুরো মৌলানা এখানে হয় না। তেমন আপনারা ভাবতে পারেন যে এখানে হয়তো মাধ্যমিক পর্যন্ত হচ্ছে, এটা আপনার বাংলার লাইনে। তো সেরকম ছেলে আমাদের 3 জন ছেলে এখান থেকে এবছর ফারিগ হবে। মোট এবছর আমাদের 7 জন ছেলে এখান থেকে ফারিগ হচ্ছে, যেটা আমার জলসায় পাগড়ি দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। এই কুরআনুল কারীমের আমরা সকলে এর সঙ্গে থাকব, এবং এই কুরআনুল কারীমের খিদমতে আমরা সকলে লেগে থাকব। সেই জন্য আমরা এই কুরআনুল কারীমের খিদমত বা ফজিলতের ব্যাপারে কিছুক্ষণ কথা বলার জন্য আমি আমাদের পাশের গ্রাম মহেশপুর গ্রামের জামে মসজিদের পেশ ইমাম জনাব হযরত মাওলানা মুফতি মুখতার আহমদ কাসিমি সাহেবকে বলবো কিছুক্ষণ উনি ফজিলত সম্পর্কে কথা বলবেন ইনশাআল্লাহ। السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. সম্মানিত উলামায়ে কেরাম, মেহমানানে খুসুসি এবং সম্মুখে আমার দিন দরদি, পরহেজগার, নামাজি, মুত্তাকি ভাই বাবুগণ ও মাদ্রাসার স্নেহে ছাত্র ভাইরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে একটি উত্তম সম্পর্কে এখানে একত্রিত করিয়েছেন। কোরআনের নিসবতে, কোরআনের সম্পর্কে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। কোরআন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার শুধু কিতাব নয়, কোরআন হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানব জাতির পথ চলার প্রদর্শক হিসাবে নাজিল করেছেন। আমরা কোরআনকে শুধু ঘরে বরকত হিসাবে কিনে নিয়ে আসি এবং
কোরআনের তিলাওয়াত বিশেষ বিশেষ সময় আমরা নিজেরা করি বা না জানলে আমরা অপরকে দিয়ে করাই, অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন যে কোরআনকে নাজিল করেছেন, অবতীর্ণ করিয়েছেন পথ প্রদর্শক হিসাবে। কোরআন আমাদের পথ দেখাবে। তো কোরআন যেদিকে আমাকে নিয়ে যাবে সেদিকে আমি আপনি যাব, না আমার মন যেদিকে যেতে চাইবে সেদিকে আমি আপনি যাব? সম্মানিত উপস্থিতি, ওলামারা রয়েছেন, ওনারা আপনাদের সম্মুখে আরো বিস্তারিত বলবেন। আমি শুধু এইটুকুই বলবো, সূরা বনী ইসরাঈলের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইন্না হাযাল কুরআন ইয়াহদি লিল্লাতী হিয়া আকওয়াম। এই কোরআন মানুষকে সহজ সরল পথ দেখায়। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনকে পথ প্রদর্শক মানে সে রাহবার হবে। কোরআন আমাকে আপনাকে যেদিকে নিয়ে যাবে সেদিকে আমাকে আপনাকে যেতে হবে। যদি আমি আপনি কোরআন যেভাবে পথ দেখাচ্ছে সেভাবে চলি, তাহলে আমি আপনি গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারবো, আমি আপনি ঠিক সঠিক ঠিকানায় পৌঁছাবো। আর কোরআনে দেখানো পথ অনুযায়ী যদি আমি আপনি না চলি, তাহলে কিন্তু আমরা কেউ সঠিক ঠিকানায় পৌঁছাবো না। আমাদের সঠিক ঠিকানা কি ভাই? জান্নাত না জান্নাত নয়? আমাদের ঠিকানা হলো আল্লাহর রাজামন্দি, আমাদের ঠিকানা হলো জান্নাত, আমাদের ঠিকানা হলো আল্লাহর খুশনদি, আল্লাহর সন্তুষ্টি। যদি আমি আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চাই, তাহলে কোরআন আমাকে যেভাবে পথ দেখিয়েছে সেভাবে আমাকে আপনাকে চলতে হবে। সম্মানিত উপস্থিতি ও প্রিয় আমার এই মুড়কাটা গ্রাম নিবাসী, আপনারা বড়ই সৌভাগ্যবান যে আপনারা মেহনত করে প্রচেষ্টা চালিয়ে এমন একটা কেন্দ্র গড়েছেন যে কেন্দ্র থেকে পথ দেখানো হবে, যে কেন্দ্র থেকে এই গ্রামের মানুষদেরকে পরিচালিত করা হবে। আমরা বড়ই সৌভাগ্যবান তখনই আরো হব যখন বাস্তবে আমরা এই কেন্দ্র এবং কেন্দ্রতে যে শিক্ষা দান করা হয়, সে শিক্ষা আমাকে আপনাকে যে পথ দেখায়, সে পথে আমরা যেদিনে পথিক হব সেদিন আমরা বড়ই সৌভাগ্যবান আরো হব। এটাও কম নয়। আমি আপনি চলতে পারছি না, এটা আমাদের দুর্বলতা, কিন্তু আমাদের আগামী প্রজন্ম চলবে এবং আমরা হায়াতে রয়েছি, আমরা চলার চেষ্টা করব। কোরআন আমাকে যা আদেশ দেয় সে আদেশ অনুযায়ী আমল করা, এবং কোরআন আমাকে যা থেকে বিরত রাখে তার থেকে দূরে থাকা, এই দুটো কথা যদি আমি আপনি মেনে নিই, তাহলে আমাকে আপনাকে কোরআন সঠিক ঠিকানায় নিয়ে যাবে, সঠিক গন্তব্য স্থানে নিয়ে যাবে। যারাই কোরআনের দেখানো পথের পথিক হয়েছেন তারাই সুনাম কামিয়েছেন, তারাই জগতে নিজেদেরকে নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল করে গেছেন। আর যারা কোরআন থেকে দূরে সরে গেছেন তারা অপমানিত হয়েছেন, তারা অপদস্থ হয়েছেন, তারা পরাস্ত হয়েছেন। তাই আফসোস করে, বড় আফসোস করে ভারতের বিখ্যাত কবি আল্লামা ইকবাল রাহিমাহুল্লাহ উনি একটা কবিতার গিয়ে গিয়েছেন। সেই কবিতার আমি শেষের দুই লাইন আপনাদের কাছে তুলে ধরবো, যে উনি বুঝাতে চেয়েছেন যে আজ আমরা অপদস্থ, লাঞ্ছিত এবং আমরা পরাস্ত কেন? যারা এতদিন ধরে পুরো বিশ্বে রাজত্ব করেছে তারা আজ ছোট্ট ছোট্ট জাতিদের কাছে পরাস্ত কেন? তাদের ভয়ে কম্পিত কেন? সেই কথাটা আল্লামা ইকবাল রহমতুল্লাহি আলাইহি তার কবিতার মধ্যে গেয়ে গেছেন। উনি বলছেন, ও জামানে মে মুআজ্জাজ থে মুসলমান হোকর, ও জামানে মে মুআজ্জাজ থে মুসলমান হোকর। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যারা রাজত্ব করে গেছেন, যারা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, যারা ইসলামকে ছড়িয়ে গেছেন, তারা তো শক্তি পেয়েছিলেন কোথায়? তারাও তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষ ছিলেন।
তারাও তো এই খাদ্য খেতেন যে খাদ্য আমরা খাচ্ছি, কিন্তু তাদের মধ্যে তো প্রভাব ছিল কি করে? যে মানুষ তো দূরের কথা, জঙ্গলের পশুরাও, হিংস্র পশুরাও তাদের কথা মানতে বাধ্য হতো। কেন? বলছেন ও জামানে মে মুআজ্জাজ থে মুসলমান হোকর, তারা প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ছিলেন, তারা কোরআনকে ফলো করতেন, কোরআনের দেখানো পথ অনুযায়ী চলতেন। और हम खार हुए तारीख कुरान होकर, और আমরা हम जलील व खार हुए तारीख कुरान होकर, বলছেন আর আমরা পরাস্ত হয়েছি কোরআনকে ছেড়ে, আমরা পরাস্ত হয়েছি কোরআনকে ছেড়ে। তাই সম্মানিত উপস্থিতি, উনি আজ থেকে প্রায় 60 বছর আগে এই কবিতাটা গেয়ে গেছেন যে ও জামানে মে মুআজ্জাজ থে মুসলমান হোকর, তখন তবুও তো মানুষ ভয় করতো আল্লাহকে, কোরআনের হুকুম মোতাবেক তারা চলার চেষ্টা করত। জামানা আরো অনেক এগিয়ে গিয়েছে, কিয়ামতের সন্নিকটে এসে গেছি। বলছেন আমরা অপদস্থ হয়েছি, আমরা আজ লাঞ্ছিত হচ্ছি, বিভিন্ন দিক থেকে আমরা কুণ্ঠিত হচ্ছি। তার একটাই কারণ, সে কারণটা হলো আমরা তারিখে কোরআন, অর্থাৎ আমরা কোরআনকে ছেড়ে দিয়েছি। কোরআন ছাড়ার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই উক্তিটাকে আমাদের সকলকে বোঝার তৌফিক দান করুক। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। অবশেষে এই মাদ্রাসা সম্পর্কে বলবো, একটি ছেলে, যে ছেলেটি 10 ঘন্টায় শুনিয়েছেন, আমরা শুনেছি ঘোষণা, আমি স্বয়ং শুনেছি, আমিও ছিলাম কিছুক্ষণ, ঘন্টা 3-4 আমিও ছিলাম বসে। মাশাআল্লাহ জবরদস্ত শুনিয়েছেন। এই সংক্ষিপ্ত এত ছোট্ট পরিসরে এইরকম একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়া বা এরকম একটা ছেলে তৈরি করা, এটা কোনো সামান্য পরিশ্রম নয় এখানকার শিক্ষকগণদের, এখানকার শিক্ষকদের এটা সামান্য কোনো মেহনত নয়, এটা বিরাট মেহনত। আমরা যারা বাইরে থাকি ভাবি মৌলভী সাহেবরা করছেন কি মাদ্রাসায়। বললেন না নাজিম সাহেব যে আমরা একটা ধারাপাত মুখস্থ করলে, বর্ণ পরিচয় মুখস্থ করলে ভুলে যাই, এক পাতা ঠিক মতো বলতে পারি না, 10 থেকে 15 পর্যন্ত নামটা আমরা, যদি আমাদেরকে সাথের নামটা বলে দেওয়া হয় আমরা এদিক ওদিক ঝেঁকে দেখি, আমরা তাকিয়ে দেখি। কিন্তু বাস্তবে একটা ছেলে যে পুরো মুকম্মল কোরআন শুনিয়েছে, আমিও প্রায় 4-5 ঘন্টা শুনলাম। এখানকার শিক্ষকরা এই স্বল্প পরিসরে তারা যে মেহনত করেছেন, এর জন্য এখানকার শিক্ষকদের হৌসলা আফজাই করা, তাদের সাধুবাদ জানানো, যদি না জানাই আমার মনে হয় আমরা তাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হব। তাই এখানকার শিক্ষক এবং এই মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটি যারা রয়েছেন বা এই গ্রামের সকলকে সাধুবাদ, সকলকে ধন্যবাদ যে আপনারা এরকম একটা কেন্দ্র গড়েছেন। আপনাদের কাছে আরো অনুরোধ করব যাতে করে এই কেন্দ্র এবং এই মাদ্রাসা আরো উন্নত হয়, তার জন্য আপনারা যেভাবে মেহনত করেছিলেন আগামীতে আরো দিল খুলে অন্তর থেকে আপনারা প্রচেষ্টা করবেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সময় খাবার সময় হয়ে গেছে, আমাদের সামনে অনেক উলামা উপস্থিত আছেন, আমরা তো সকলকেই টাইম দিতে পারবো না। দোয়া হবে, আমাদের কিছুক্ষণ আমরা আবেদন করব আমাদের যে মার্কাজি মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি আব্দুল হামিদ কাসিমি সাহেব, উনি কিছুক্ষণ কোরআন সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ কথা বলবেন। তারপরে আর একজনের পরে ইনশাআল্লাহ আমরা দোয়া করে আপনাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। আপনারা সকলে আমাদের এখানে এসে মেহমানদারি করে আপনারা যাবেন ইনশাআল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। খুব সংক্ষেপে 1-2 মিনিটের মধ্যে কথাটা শেষ করব ইনশাআল্লাহ। আমি আপনারা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন সকলেই জানেন। বিশেষভাবে এই যে কোরআনের একটা মজলিস, কোরআনের নিসবত এমন একটি নিসবত, আমরা যেরকম কোরআন শরীফ রয়েছে, আমরা কোরআন শরীফের জন্য একটা গিলাফ তৈরি করি। গিলাফ মানে জুজদান, তার উপরে যে কাপড়টা হয় তার গিলাফ বলা হয়। তো এই কাপড়টা যখন বাজারে ছিল, একটা আম সাধারণ কাপড় ছিল, সে কাপড় দিয়ে আমরা জামা পাজামা বিভিন্ন জিনিস করেছি। সে কাপড়টা যদি আমাদের হাতে পড়ে যায় তো সেরকম আমাদের সম্মানে কিছু লাগবে না, আমরা আবার তুলে নেবো, ঝেড়ে নেবো আর পরে নেবো। কিন্তু সে কাপড়টার নিসবত যখন কোরআনের শরীফের সঙ্গে হবে, অর্থাৎ সে কাপড়টা নিয়ে যখন একটা গিলাফ তৈরি করা হবে, তখন সে গিলাফ যখন আমার হাত থেকে পড়ে যাবে আমার সম্মানে লাগবে, আমার দিলে লাগবে। কেন? আমার হাত থেকে একটা এমন
কাপড়, এমন একটা গেলাপ পড়েছে যার নিসবত কোরআন শরীফের সঙ্গে ছিল। তো এটা সম্মানে আমার কেন লাগলো, আমার অন্তরে কেন লাগলো? কারণ হচ্ছে এর নিসবত কোরআন শরীফের সঙ্গে হয়ে গেছে। আর একটা উদাহরণস্বরূপ, একটা রেহাল রয়েছে, কাঠের তৈরি, কাঠে বহু জিনিস তৈরি রয়েছে, কিন্তু এই কাঠের তৈরি রেহাল যখন এর উপর কোরআন শরীফ রাখা হবে, কোরআনের সঙ্গে এক নিসবত হবে, এর রেহালের আজমত আমার অন্তরে আসবে। এর রেহাল যদি কোথাও পড়ে থাকে, আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে তুলে একটা সম্মানিত জায়গায় রাখবো। তো অর্থাৎ বলার উদ্দেশ্য কি, যখন আমার নিসবত কোরআন শরীফের সঙ্গে হবে, তখন আমার দাম বেড়ে যাবে, তখন আমার দাম কি হবে? বেড়ে যাবে। তো এই জন্য একটা হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুন আলিমান আও মুতাআল্লিমান আও মুঈনান আও মুহিব্বান ওয়ালা তাকুন খামিসা। কে তুমি আলিম হও, চেষ্টা করো। আলিম দ্বীন প্রসারের জন্য সবচাইতে উত্তম মাধ্যম। দ্বীন প্রসারের জন্য সবচাইতে উত্তম মাধ্যম হলো একজন আলিম হওয়া। যদি এটা না হয়, কোনো কারণবশত পড়তে পারলাম না বা চেষ্টা করেছি অদূর যেতে পারলাম না, ও মুতাআল্লিমান, কমসে কম ছাত্র হও, কমসে কম কোরআন পড়াটা শিখো। আরেকটা হাদিসের মধ্যে, কথা লম্বা হয়ে যাচ্ছে, আরেকটা হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে কোরআন এটা কিয়ামতের দিনে সুপারিশ করবে। কোরআন সুপারিশ করবে। দেখো রোজার ব্যাপারে কথাটা বলা হয়েছে, রোজা কিয়ামতের দিনে সুপারিশ করবে। কোরআন শরীফও কোরআন শরীফও কিয়ামতের দিনে এটা কি করবে? সুপারিশ করবে। তো যদি আমাদের দ্বারা আলেম হওয়া যদি সম্ভব না হয়, কমসে কম ছাত্র হবো, কোরআন শরীফ পড়াটা শিখবো। যদি এটাও না হয়, বলা হয়েছে আও মুহিব্বান, তাদেরকে মোহব্বত করো। হ্যাঁ, যারা আলিম বা যারা ছাত্র, যারা মাদ্রাসা পড়ায় বা যারা মাদ্রাসার যুক্ত রয়েছে, তাদেরকে মোহব্বত করো। এটা। আর 4 নম্বর বলা হয়েছে আও মুঈনান, যদি এটাও না হয়, কমসে কম এদের সাহায্য করো, যখন যা প্রয়োজন হবে দেখভাল করা, হ্যাঁ, এদের কি লাগবে না লাগবে, হ্যাঁ, সাহায্য করা। এই 4টার মধ্যে যে কোনো এক জায়গায় আপনাকে থাকতে হবে। না আলিম থাকতে হবে, না আপনাকে ছাত্র থাকতে হবে, না আপনাকে মোহব্বত করনেওয়ালা থাকতে হবে, না আপনাকে সাহায্য করনেওয়ালা। এই 4টার মধ্যে যে কোনো এক জায়গায় আপনাকে থাকতে হবে। ফালা তাকুন খামিসা, বলা হয়েছে তুমি পঞ্চম ব্যক্তি হয়ে যেও না, অর্থাৎ তুমি এদের বিরোধিতা করে, হ্যাঁ, এরা কি করছে, এরা খাচ্ছে, গাড়মোড়া করছে, ঘুরছে ফুটছে, এদের কোনো কাজ নেই, পাজ নেই, হ্যাঁ, এই ধরনের এদের ব্যাপারে কথা বলা, এদের বিরোধিতা করা, এটা হচ্ছে 5ম নম্বর। এটা যদি আপনি হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি হালাক হয়ে যাবেন, বরবাদ হয়ে যাবেন। তো যাই হোক, আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আমরা সবাই মাদ্রাসার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার যেভাবে হোক আমরা চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সকলকে এরপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমরা আমাদের মজলিসে পেয়েছি আমাদের এলাকার প্রবীণ আলিম জনাব হযরত মাওলানা নকিবউদ্দিন সাহেবকে। আমরা ওনাদের ছাত্র, উনি আমাদের শিক্ষকের বয়সী। যদি না পড়ি আমরা ওনার কাছে, আমি ওনার কাছে মুআদ্দাবানা দরখাস্ত করব, উনি কিছু মাদ্রাসা সম্পর্কে কিছু কথা বলবেন। ঠিক আছে? আসসালামু আলাইকুম। ছেলেগুলোও সবু খেয়েছে আর বুড়োগুলোও সবু খেয়েছে। ওয়ালাইকুম সালাম। বলো। দেখো ভাই, মাদ্রাসা এই যে তালবে ইলমগুলো দেখছি আমরা, কার নাক বাঁকা, কার নাক দিকে সেকেন্ড বেরোচ্ছে, বাজারে ঘুরছে একটা করে বোমা হাতে করে নিয়ে, পয়সা নাই। এদের মর্তবা কত বড়, এদের মর্তবাটা আল্লাহর নবী বলেছেন যে এরা যখন চলে, এদের পায়ের তলাতে ফেরেশতারা ডানা বিছায়। বড় আলেম হয়েছে, পীর হয়েছে, কুতুব হয়েছে, আবদাল হয়েছে, কিন্তু তাদের পায়ের তলায় ফেরেশতারা ডানা বিছাবে এরকম আল্লাহর নবীজি ঘোষণা দেয়নি। যারা মাদ্রাসায় পড়ছে তাদের পায়ের তলায় ফেরেশতারা ডানা বিছায়, এটা এদের সৌভাগ্য। একজন বড় মুফতি সাহেব বুখারী পড়ান, সব মৌলানা বুখারী পড়াতে পারবেন, কঠিন ব্যাপার। উনি ওই হাদিসটার উপরে ওনার মনের মধ্যে একটু খোট এসেছিল,
মনের মধ্যে শয়তানি এসে গেছিল। উনি মনে মনে ভাবলেন যে ফেরেশতাদের ডানাগুলো ছিঁড়ে দেব, জুতোর যে সোল হয় তাতে গুলমেঘ লাগিয়েছে জলই, তাহলে জলই যদি নামত দিয়ে থাকে ফেরেশতার ডানা বিছাবে, তাদের ডানা ছিঁড়ে যাবে। শয়তান যার কাছে মাল বেশি থাকবে তার ঘরে চোর আসবে, যার মাল নাই টাটিতে চাবিও নাই দরজাও নাই, চোর যাবে? তো সে আলেম মানুষ, একজন ভালো লোক, তো শয়তানও তো সেরকম ভাবে রূপ নিবে। যখন ওইটা করেছে, আল্লাহ পাক মুখের সকলটাকে, মানুষের যে মুখ রয়েছে আমাদের শুয়োরের মতন হয়ে গেছে। উনি যখন বুখারী পড়াতেন একটা পর্দার ভিতরে পড়াতেন, ছাত্ররা রয়েছে ভিতরে, শেখ সাহেব বুখারী পড়াচ্ছেন, অত বড় শেখ, প্রতি বছর 200-400 করে ছেলে বুখারী পড়ে। ছেলেরা আবেদন করে, হুজুর আমাদের যেমন এই ছেলেগুলো চলে যাবে। তো শেষ বৎসরে ছেলেরা সবাই কাঁদতে কাঁদতে অনুরোধ করছে, হুজুর পুরো একটা বৎসর আপনার কাছে পড়ছি, আপনার চেহারাটা কেমন আজ পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। আপনি ফর্সা না কালো, না বেটে, না লম্বা, না কি, এটা কিন্তু দেখতে পেলাম না। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার চেহারা না দেখাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই মাদ্রাসার দর্শগাহ আমরা ছাড়ব না। উনি অঝর নয়নে কেঁদে কেঁদে বললেন, বাবা তোমরা দেখতে যাওনি, তোমাদের দিলে হয়তো বিরাট কষ্ট নিয়ে তোমরা ঘরকে যাবে। ছেলেরা বলে, যত কষ্ট হোক তার থেকে বেশি কষ্ট হচ্ছে আপনাকে না দেখে চলে যাওয়াটা। তো বলে ঠিক আছে, পর্দা খোলো। পর্দাটা খোলা হলো, উনার চেহারাটা শুয়োরের সকলে রয়েছে। ছেলেরা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর এই মুসিবতটা এলো কেন? আল্লাহর নবী বলেছিলেন যে তালিবে ইলমদের পায়ের তলায় ফেরেশতারা ডানা বিছাবে। তো আমি ওইটা একটু বদমাইশি করে আমার জুতোর তলাতে গুলমেঘ লাগিয়েছিলাম, আল্লাহ আমার চেহারা পরিবর্তন করে দিয়েছে। তো এই তালিবে ইলমগুলো যদি আমরা দিল থেকে ভালোবাসি তো আল্লাহ পাক আমার দিল পরিষ্কার করে দিবে। আমাকে হয়তো ওসিলা করে দুনিয়াতেও দিবে, আখেরাতেও দিবে। সেজন্য যারা মাদ্রাসার কারকুন, মাদ্রাসার খেদমত করছেন, এলাকার বহু মানুষ মাদ্রাসায় আগে একটা পিপে হলে দিয়ে যায়, নতুন ধান হলে দেয়, চাল দিয়ে পাঠায়, ডিম দিয়ে পাঠায়, ছাগল দেয়, গরু দেয়, এক মুঠো করে চাল দেয়। এই চাল ধান এইগুলো যে দিচ্ছি, এইগুলোর প্রতিদান যেই সময় দেখানো হবে সেই সময় আফসোস করব যে আল্লাহ একটা বার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দাও আমাকে, আমি বুঝে নিয়েছি। আল্লাহ বলবে আর সুযোগ নাই। সেই জন্য মাদ্রাসা, এটা যখন প্রথম ছোট্ট মাদ্রাসা থাকে, আমাদের হাফেজ শাহাজউদ্দিন 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়াতো। আমি মসজিদে 10টা-11টার সময় দিকে এদিকে পদিলালাতে যেতাম। হুসেন চাচা এখন সেক্রেটারি ছিল, আমি এখানে একদিন তারাবি পড়তে ইচ্ছি। আমুল হাগা চাচা, এই হাফেজ সাহেবকে কত বেতন দাও? বলে 125 টাকা। আমি ওরে আল্লাহ, এত টাকা নিয়ে কি করবে রে বাবু? আমরা দেখো ছেলেগুলো কিছু এখানে পড়া, আর তোমার বেতন একটু বাড়াও।
আর এই জাইলা ফাইলা নাই, এইগুলো একটু কালেকশন করে তুমি ঠিক করো। আল্লাহর কি শান, আমি কালেকশন করতে শুরু করলো, আমার তো আওয়াজটা একটু মানে সুরলি আওয়াজ, মানে খুব মিষ্টি আওয়াজ, তাই তো? যখন কালেকশন করতে শুরু করেছি সেই জামানাতে 1200 টাকা কালেকশন হয়েছে। তারপরে এই মাদ্রাসার যে ইটের যে গাঁথনি ঘরটা, এটা তখন থেকে হয়েছে। আর সে ছোট্ট মাদ্রাসা থেকে আল্লাহ পাক অনেক বড় করেছে, আল্লাহ আরো বড় করবে, বলুন আমিন। এই জায়গাটাই আমরা তখন গাড়কা ছোট ছোট একটা ম্যাজিক খেলা এসেছিল, মনে পড়ছে? এই জায়গায় একবার ম্যাজিক খেলা হয়েছিল। দারুল উলুম দেওবন্দ যেই জায়গাটা মাদ্রাসা, ওই শহরের সমস্ত ময়লা ফেলা হতো। মেমারি মাদ্রাসা যেখানটায়, সেই মাদ্রাসা একটা মিল ছিল। পাঁশকুড়া মাদ্রাসা যেই জায়গাটায় নর্দমা ছিল, আল্লাহ পাক সেই জায়গাগুলোকে চাঁদের মতন উজ্জ্বল করে দিয়েছে। আপনারাও যদি দোয়া করেন, চেষ্টা করেন, তো এই মাদ্রাসাও একদিন বুখারী পড়ানো হবে, মিশকাত শরীফ পড়ানো হবে, মুসলিম শরীফ পড়ানো হবে। আমরা যদি একটু চেষ্টা করি, দোয়া করি, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ ওই ছোট্ট থেকে এত বড় করেছে, এত বড় করতে পারে না আল্লাহ পারবে। যদি ইখলাসের সঙ্গে আমরা করি, তো ইনশাআল্লাহ এর বদলা যখন চোখ দুটো বন্ধ হয়ে যাবে। আজকে হোসেন সাহেব বুঝতে পারছে, এখানকার যারা চলে গেছে তারা বুঝতে পারছে যে আমরা যদি আরো কিছু করে আসতাম, তাহলে আজ কবরের মধ্যে বিরাট একটা শান্তির জায়গা পেতাম। এই এলাকাটার মধ্যে এত অভাব অনটন ছিল, শুধু দুটো মাদ্রাসায় প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যে কোরআন পাকের তেলাওয়াত হচ্ছে বলে আল্লাহ পাকের রহমতে সে অভাব অনটনটাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আমাদের এলাকায় 5-6টা লোকের ঘরে আবার খাবার থাকতো, বাকি সব টান টান অবস্থা। কি গো, ভুল বলছি না ঠিক বলছি? এই কোরআন এত বড় বরকত বলা জিনিস। এই যে গুজরাটের জামাত রয়েছে, ওদের দেশটা যদি দেখা যায়, এমন কোন মুসলমান নাই যে কোরআন জানেন। আল্লাহ পাক এত বড় রহিম, বলছে তুমি কোরআন যদি নাও জানো, প্রতিদিন তুমি একটা বার করে কোরআনটাকে খুলো, আর খোলার পরে তুমি তাকে চুমু দাও, হাতে করে তুমি অক্ষরগুলোকে দেখো, আর হাত বোলাও যেটা আল্লাহর কালাম, আল্লাহর কালাম। একটা লোক মারা গেছে, বড় হয়ে যাচ্ছে নাজিম সাহেব, ছোট করে দিচ্ছি আমি, খাবার টাইম হয়ে গেছে, আপনাদেরও ভোগ লাগছে, আমাকেও ভোগ লাগছে, আমাকে সকালবেলা উঠতে হয় ভাই। সেই জন্য প্রত্যেকে দোয়া করবেন, চেষ্টা করবেন, আল্লাহ আপনাদেরকে আমাকে সকলকে আমল করা তৌফিক দান করুন। বসে যাও, বহুত দোয়া হবে। আমরা এই মজলিসে মেহমান জামাত গুজরাটের পেয়েছি, ওনাদের যে আমির সাহেব আছেন, উনি মুসাফিরে আছেন, মুসাফিরের দোয়া কবুল হয় আমরা জানি। সেজন্য আমরা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছি যে উনি দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ। আরো 1-2জনকে আমরা কথা বলার সুযোগ দিতাম, কিন্তু টাইম হয়ে গেছে, সবারই খাওয়ার টাইম হয়ে গেছে, আমরা দোয়া করে নেব। একটি কথা আবেদন আমার, যেহেতু আপনারা এই মাদ্রাসার খাদিম আমাকে বানিয়ে রেখেছেন নগণ্য, সেই জন্য আপনারা সকলেই যে যে অবস্থায় থাকুন, মাদ্রাসার তালিবে ইলম বা যিনারা খিদমতে লেগে আছেন, এলাকার যিনারা বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন, কমিটি, ম্যানেজিং কমিটি উপস্থিত আছেন, মাদ্রাসার সেক্রেটারি সভাপতি বা এলাকার ওই মার্কাজি মসজিদের সেক্রেটারি সভাপতি কেসিয়ারও এখানে আছেন। যেই মাদ্রাসা আপনারাই তৈরি করেছেন, আপনারাই ইনশাল্লাহ বেশি আপনাদেরকে সময় দিতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে, তো ইনশাল্লাহ এই মাদ্রাসা আগে বাড়বে। আমরা সকলে মন থেকে দোয়া করব এলাকাবাসীর জন্য, এই গ্রামের জন্য, এই গ্রামে যত কবরস্থান আছে সকলের জন্য আমরা ইনশাল্লাহ দোয়া করব। সকলে দরুদ শরীফ পড়ুন, মেহমান জামাত যিনি আছেন দোয়া করবেন।
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا حي يا قيوم اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ بے شک بڑے گنہگار ہے خطا کار ہے مجرم ہے یا اللہ رات دن تیری نافرمانی کرتے رہے یا اللہ تو اپنی نعمتوں کو ہم پر برساتا رہا یا اللہ ایک پل کے برابر تو نے اپنی نعمتوں کو نہیں روکا یا اللہ ہم تیری نعمتوں کو استعمال کر کے یا اللہ رات کے اندھیروں میں دین کے اجالوں میں جان کر انجان کر یا اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی ہے مولا یا اللہ ہر ایک چیز سے تو جانتا ہر چیز کو جانتا ہے مولا تو ہماری پچھلی زندگی کو معاف فرما دے آئندہ صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ایمان کی حقیقت نصیب فرما ایمان کامل نصیب فرما یا اللہ ایمان کامل نصیب فرما یا اللہ دین کو پورے عالم کے اندر زندہ فرما یا اللہ پورے عالم کے اندر دین کو زندہ فرما یا اللہ امت مسلمہ دین کو چھوڑ کر زندگی گزار رہی ہے مولا یا اللہ امت یا اللہ جہنم کی طرف جا رہی ہے مولا فکر کرنے والا کوئی نہیں ہے مولا تو ہم سے ایک کام لے لے مولا ہم نبی کے امتی ہے تیرے نبی نے اس امت کے خاطر یا اللہ قربانیاں دی ہے یا اللہ ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں یا اللہ پیٹوں پر پتھر باندھ کر امت کے خاطر قربانیاں دی ہے یا اللہ طائف کے میدان میں تیرے نبی کو مارا تھا یا اللہ پیر لہو لہان ہو چکے تھے مولا بڑی قربانیاں اس امت کے خاطر دی ہے یا اللہ اس نبی کے صدقے میں ہم اس امت کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما اس نبی کو یا اللہ اس امت کو ہدایت فرما یا اللہ دین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان بچوں کو یا اللہ جو حافظ قرآن ہوئے ہیں یا اللہ ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما رات دن تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما اساتذہ کی محنت کو قبول فرما ان کی ماں باپ کی محنت کو قبول فرما یا اللہ اس کے صدقے میں پورے بستی کے اندر دین کو زندہ فرما دے یا اللہ ہر ایک مسلمان کو یا اللہ اپنے گھر کے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ دین کی محنت کے لیے ہمیں دیر اور دور کے لیے قبول فرما یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کرنے کو کہا ہے یا اللہ ان کا ہم پر حق ہے یا اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما اس مجمع کو قبول فرما یا اللہ اس مجمع کو قبول فرما یا اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں مولا تمام مرحومین کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو نور سے منور فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ سے
اعلیٰ مقام نصیب فرما. ہمیں موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. خاتمہ ایمان پر فرما. کلمے والی موت نصیب فرما. قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما. کلمے کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آج ہماری قبر کو اچھا بنا دے مولا. قبر کو جنت کا باغ بنا دے. پل صراط سے بجلی کی طرح پار فرما دے. یا اللہ پل صراط سے بجلی کی طرح پار فرما دے. میدان محشر کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ نصیب فرما. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا اور پوری امت مسلمہ کا حصہ فرما. جن شرور سے پناہ چاہیے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو یا اللہ اس سے پناہ عطا فرما. یا اللہ پورے عالم کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے مولا. یا اللہ پریشان کیا جا رہا ہے مولا. تو جانتا ہے مولا. ہم سب کی مدد فرما دے. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.